जावे चले विपरीत रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। रहनी रहे सो सिख मेरा, ओ साहब मैं उसका तेरा। जानी इतनी ताकत दी हुई है। मैं तुहानू बेनती करदा कि जिहड़ा करंट है वो कदे बाण दियां रस्सियां विच नहीं चलदा, वो चलदा सब तो वध सोने दियां तारां च, उस तो घट चांदी दियां तारां च, उस तो घट तांबे दियां तारां च, उस तो घट लोहे दियां तारां च। ते जिहड़ियां सण दियां रस्सियां ने इहदे विच नहीं करंट चलदा। पर गुरु महाराज की ताकत सिर्फ ते सिर्फ उन्हां रूहां नूं मिलदी है जिहड़े नाम सरवण की ताकत नाल आपदा मन शुद्ध कर लेंदे ने। फिर साडा गुरु साहिबान किते नहीं गया, सतगुर मेरा सदा सदा ना आए ना जाए, ओ विनाशी पुरख है सब में रहा समाए। खालसा जी, मैं तुहानू बेनती के रूप में कहना, इन्हां सारियां जो साडे नाल धक्के हुंदे ने, बेइंसाफियां हुंदियां ने, ओदा इक्को एक हल है। जे तुसी कौम सारी इकट्ठी होके अपना देश आजाद हो जाओ, अपना देश खालिस्तान बना लो। ओदा प्राप्ति वास्ते सब तो पहला जो कदम है वो है कि पंजाब दा रासता सचार सिखां कोले आउणी चाहिए। मैं तुहानू बेनती करदा, इन्हां सारे दुखां तो जे छुटकारा चाहुंदे आ तां खालिस्तान बना के उस विच साडे सत्कारयोग प्रधान जी नूं मुख मंत्री बना लिओ। अज बिल्कुल तुहानू प्रतख है। हुण जे तुसीं सियाणे बन के जान के खूह च डिगोगे काहदी सियाणप है। सारे लीडर नंगे ने, सारे लीडर लुटेरे ने, सारे लीडर कुछ नहीं कर सकते, सारे लीडर केंद्र के गुलाम ने। उन्होंने वोटां पाउणियां वो गलती तुहाडे सिर है, वो जिहड़ी सारी गलती है वो वोटरां दे सिर है। इस वास्ते खालसा जी एक एक नाल सवा लाख के बराबर हो जाओगे जे आप अंदरों सत्यार होइए। रोज असीं पाठ करते हैं कि सत्यारा होइए, कि कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नाल लिखिया नाल। और असीं किया तुहानूं बार बार गुरु ग्रंथ साहब समझा रहे ने, उच्चे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी। बिना नाम तो कुछ नहीं बनना। होर जोर ला के तगड़े बन के एक एक गुरसिख सवा लाख के बराबर बन जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है साडे बुढ़े जरनैल मास्टर करनैल सिंह जी नारिके साहब का, जिन्होंने खालिस्तान की महत्ता आप जी नाल साझी की है। स्टेज वालों पार्टी वालों बहुत जी आया तो सत्कार करते हैं। जिमें कि सारा पंजाब और सारा वर्ल्ड चंगी तरह जानता है कि लखा सिंह सिधाना अज पंजाब के लिए नौजवानी के लिए की स्थान रखते हैं। सारे वो दिन याद होंगे जो पंजाबी जुबान की बेहतरी लिए उसका स्थान देने लिए हिंदी की जगह पर जी थां ते हिंदी ठोसी जा रही सी, उन्होंने थां ते लगा के पंजाबी नूं बनदा मान देने लिए लखे सिधाने ने आप जाके बोर्डां के उपर कालख मिली है। तो वो करके ते उस तो बाद जिहड़ा किसानी संघर्ष चलिया उहदे विच तुहानूं सारिआं नूं पता है, दसना मैं अपना फर्ज समझदा कि लखा सिंह ने बहुत ही समा दे के बहुत ही एक सियाणप के नाल सारे कहते हुण तां लखा सिंह जी नूं बहुत वधिया बोलना आ गया। उन्होंने आप कमाया, बोलना आया नहीं,
ਬੋਲਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਕੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਰੁੱਕਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਾ ਕਿਹੜਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਮਿੱਤਲ, ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਗਨਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਜੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ SIT ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ SIT, ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CBI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂਗੀ। 2.5-3 ਸਾਲ CBI ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪਰ 2.5-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CBI ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਉਹੀ ਦੌਰ SIT ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ SIT ਵਿਜੇ ਕਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ BSF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ। BSF ਆਪਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਬਣਾਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। NI ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ NI ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਰ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ NI ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀਆਂ 1400 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ ਮਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸ ਭਾਅ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ CIA ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲਿੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿਆ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਕਦਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ। ਬਦਲਾਅ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान साहब सरदार हरपाल सिंह जी चीमा साहब जी का। मैं धन्यवाद करता भुपिंदर सिंह जी कोट बुढ़ा, नंबरदार कुलवंत सिंह जी झामपुर, साढ़े फतेहगढ़ साहब के प्रधान बहुत बड़ा जत्था लैके आए ने, शंघारा सिंह जी बडला ते नवां शहर के प्रधान हरपाल सिंह पैली साहब, इन्हां दा धन्नवाद करते हैं। बाबा रणवीर सिंह जी खडूर साहब, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद है। मैं उचेचे तौर पर आप जी के ध्यान च करना चाहना
ਕਿ ਇਸ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਪੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਵਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਧਾਣਾ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਧਾਣਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਧਾਣਾ। बोले सोनिहा, बोले सोनिहा। आज पंथ ग्रंथ किसान मजदूर ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਲੇ 50-60% ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਤ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਆਹ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸੁੱਧ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
मैं उत्थे आगों ने भी गल कही सी भी ठीक है तुसीं अज वापस चले जाओगे, तुसीं वापस चले जाओगे। जेडे यूपी वाले है, जेडे बंगाल वाले है, जेडे आंध्र वाले, जेडे महाराष्ट्र वाले है, तुसीं आके कहा सी कि अंदोलन पूरे भारत के लोगों का ते पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि अंदोलन पंजाब तो शुरू होया सी ते पंजाबियां ने इस अंदोलन नूं पूरे शिखर तक लेके गए आ। ताड़ी ना आपां गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे हैं, आपां जयकारा ला दिया कर। सो ते जेड़ा मोदी कहा गया कि मोदी झुकदा नहीं, मोदी दबदा नहीं, मोदी पिछा नहीं हटिया, आपां पहला भी देखिया किन्ने कानून लेके आया, मोदी पिछे नहीं हटिया। पर इत्थों उठे तूफान ने अज पूरी दुनिया नूं इह दसता कि वो धरती है जदों इत्थों लोग उठते ने, जदों इत्थों संघर्ष शुरू हुंदा तां फिर वड्डियां नूं दबा दिंदे, वड्डियां नूं झुका दिंदे आ। वो अज फिर आपां इतिहास नूं दोहरा दिता, ये सिद्ध कर दिता, साबित कर दिता दुनिया के अगे कि ये वो कौम है, ये वो लोग ने जदों जंग के मैदान च आउंदे आ फतेह हासिल किए बिना वापस नहीं जाते। अज पूरा भारत साडे वाल देख रहा कि मोदी नूं इन्हां ने झुकाया सी। जिद्दे पहले दिन दिल्ली गए सी ना आपां चल के इथों, तां उत्थे यही कहा गया जिहड़ा चंगा मीडिया, जे मैं रवीश कुमार की गल करा तो उन्होंने अपने चैनल ते कहा सी भी असल पंगा मोदी का हुण पिया, हुण पता लग जू की भाव विकदी है। सो भरावो आपां उहदे खरे उतरे आ। सो अज पूरा भारत उम्मीद करता है कि MSP लैके साडे लई पंजाब वाले लोग दे के जाणगे। सो जे असीं उत्थों वापस आ जाने कल कानून रद्द करा के MSP ते ठीक है कह देंगे जी, कह देंगे ठीक है जी, इत्थे कमेटी बना दिंदे आ, कमिशन बना दिंदे आ। किन्नियां कमेटियां बणियां, किन्ने कमिशन बने, वो लंघ जानी है गल। कोई टाइम बाउंड होना चाहिए, समाबद्ध कोई उहदा होवे भाई इन्ने समय दे विच कमेटी फैसला करूगी, फिर सानू गलबात उत्थे टिकना चाहिए, उन्ना चਿਰ जिन्ना चਿਰ नहीं उहदा फैसला हुंदा। जे असीं भरावो वापस आ गए फिर बाकी सूबे वाले कहणगे आपदे लई आए सी, सानू कला वरतिया ही है, वापस चले गए आपदा हल करा के मसला। सो साडा दा इक इतिहास रहा है, साडा दा सिद्धांत रहा भी असीं हमेशा दूजिਆਂ ਲਈ लड़े आ। ਜਦੋਂ कदे किसी भी कौम के उत्ते कोई जुल्म होया तां असीं मजलूमां दे नाल खड़े आ, निमाणिਆਂ नताणिਆਂ दे नाल खड़े आ, ਜਿਹੜੇ लोग लताड़े गए उन्हां दे नाल खड़े आ। सो इस तो इलावा मैं एक मान साहब बारे कहना चाहूंगा। मैनू कल दिल्ली दे विच पत्रकार पुछण लग्या, मैं 2019 दे विच जदों चोणां होईयां लोक सभा दीयां संगरूर दे विच गया सी, मान साहब लई कुछ दिन उत्थे ला के आए। तो पत्रकार कहंदा भी तुसीं मान साहब दे नाल आए सी संगरूर दे विच, की मान साहब चोणां दे विच फतेह हासिल कर लई, चोणां दे विच जिੱਤ हासिल कर लई? तो मैं उत्थे एक गल कही, मैं कहा जिੱਤਾਂ हारां दा मतलब नहीं हुंदा, जिੱਤਾਂ हारां चलदियां रहिंदियां ने, सियासी जिੱਤਾਂ हारां ने। कई बंदियां दे किरदार बोलदे हुंदे आ, किरदार नहीं हरदे हुंदे। किरदारां नाल सानू खड़ना भी चाहिए, पर अज असीं भरावो निजी गर्जां नाल खड़ गए, निजी कंमां नाल, निजी हितां नाल जां अपने लालचां नाल खड़ गए। किरदारां दी जिहड़ी कदर आ बहुत घट गई है, चंगे किरदार, सच्चे किरदारां दी कदर घट गई है। सो अज सानू चंगे बंदियां नाल, सच्चे बंदियां नाल, ईमानदार बंदियां नाल भी खड़न दी लोड़ है। आपां देख रहे हैं कि किवें पंजाब नूं भखारी बनाया जा रहा है, किवें पंजाब नूं भीख दित्ती जा रही है, किवें पंजाब नूं मुफ्तखोरी ते लाया जा रहा है। आपां सारे देखते हैं, रोज बयान आउंदे आ, कांग्रेस भी बयान दिंदी है,
बादल वाले भी दिंदे आ, झाड़ू वाले भी बयान दिंदे आ कि आ मुफ्त है जी, आ मुफ्त है जी। एक कहता 1000 रुपया देवांगे, दूजा कहना 2000 देवांगे। एक कहना 400 यूनिट माफ करांगे, दूजा कहना 600 यूनिट माफ करांगे। जाने मुफ्तो मुफ्ती की खेल सानू उलझा के रखता। अगले नूं भी पता है कि मुफ्त की खेड दे विच उलझे हुए लोग ने। साडी नब्ज फड़ी हुई है अगले ने, समझते साडी मानसिकता कित्थों तक निकल चुकी है। तो भरावो जे फसे रहना तो पंजाब ने बचना नहीं हैगा। सानू इहते भी गौर करने की लोड़ है। आपां लम्मा समा हो गया किड्डे वड्डे काटे इस धरती ते हुंदे रहे है। गुरु ग्रंथ साहब की हुई बेअदबी बारे, शहीदां दे इंसाफ बारे, पर यह भी हुण एक चोण मुद्दा बन गया। चोणां आउंदियां ने, वोटां आउंदियां ने, मुद्दे उभारे जांदे ने, मुद्दे उछाले जांदे ने, मुद्दियां ते गल्लां हुंदियां ने। जदों चोणां लंघ जांदियां ने, वोटां लंघ जांदियां ने, मुद्दे फिर दब जांदे आ। सो इन्हां लोकां ने किते ना किते मैनूं लगदा भी गुरु ग्रंथ साहब नूं भी एक अपनियां सियासी रोटियां सेकण लई वरतना शुरू कर दित्ता। सो यह हालात जिहड़े क्यों हो गए? क्योंकि साडे सिर नहीं जुड़े हुए, साडे च एकता है नहीं। असीं एक दूजे ने लत्तां खिच्चण वाले आ। हुण थल्ले भाई साहब इत्थे मेरे खिलाफ भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करी गए कर दिओ, मैनूं कोई गल नहीं। मैं ही कह देना भी लखा सधाना मुर्दाबाद है जी, तुसीं कुछ होने चाहिए हो नहीं कह दिओ, मैनूं कोई नहीं, मैं मुर्दाबाद अपने आप कह देना। मेरी जिंदाबाद मुर्दाबाद होने नाल कोई फर्क नहीं पैंदा मैनूं, कोई नहीं। पर मैं ये कहना चाहना, यही सरकारां चाहुंदियां ने, यही एजेंसियां चाहुंदियां ने कि असीं आपस में छत्तरो छत्तरी होई जाके, आपस में असीं दूजे नाल लत्तां खिच्ची जाइए, आपस में लड़ी जाके, अगले का जिहड़ा काम आ पूरा होई जांदा। सो मेरा समा समाप्त है। गल्लां चलो होर भी करनियां सी, बस अखीर ते यही कहना चाहना कि अज चंगे किरदारां दी लोड़ है, चंगे किरदारां नाल खड़न दी लोड़ है, चंगे बंदियां नाल खड़न दी लोड़ है, चंगियां नीतियां दी लोड़ है। पंजाब नूं बचाउण लई, कौम नूं बचाउण लई, पंथ ग्रंथ नूं सब नूं बचाउण लई, किसानां मजदूरां नूं बचाउण लई चंगियां नीतियां लियाउण लई चंगे बंदे लियाउणे पैणे आ। पर असीं उत्थे फिर मैं देखदा रहा, हुण भी देखी जाने आ, इत्थे बादलां दी रैली हो जाए उत्थे वाधू इकट्ठ हो जांदा। हुण तुहानूं एक गल होर दसना चाहुंदा, देखो असीं 2 मिनट कट्टू साहब दे दिओ। मैं हमेशा हर स्टेज ते इस गल दा जिक्र करदा कि पंजाब सुन्ना हो रहा, पंजाब उजड़ रहा, साडे घरां नूं जिंदे लग रहे, साडी जवानी बाहरले मुल्कां नूं भज रही है, इत्थे कोई रहना ही नहीं चाहुंदा। ये बहुत बड़ा साडा आउण वाला खतरा है, एक याद रखियो। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ चिंता करने की लोड़ है, चिंतन करने की लोड़ है, गौर करने की लोड़ है, पहरा देने की लोड़ है। कला कला साडे जवाक आ बाहर नूं जा रहा, घरां नूं जिंदे लग रहे आ, पिंडां दे पिंड विहले हो रहे आ। वो दूजे पासे तुसीं सुनिया होना पिछे जे सुखबीर बादल का बयान कि जी 10 लाख रुपया दिया करांगे जिन्हें आईलैट्स करके बाहर जाना है बिना ब्याज तो, भी ठीक है तो आईलैट्स करो तो भाजो बाहर नूं। ते दूजे पासे बयान तुसीं पढ़िया होना सुखबीर बादल का भी जिहड़े पूर्वी लोग ने, पूर्वांचल वाले लोग ने, उन्हां लई एक संगठन बनावांगे, बोर्ड बनावांगे, ਉਹਦਾ चेयरमैन लावांगे, ਉਹਨੂੰ कैबिनेट का दर्जा देवांगे। ठीक है बाहर के लोग इत्थे लिया बहा दिओ ते साडिਆਂ ਨੂੰ इत्थों जाण दिओ, भजा दिओ। मैं पिछे एक मुद्दा चुका सी, 300 बंदा भर्ती किया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री की सुरक्षा लई, एक भी बंदा पंजाब का नहीं, सारे यूपी बिहार बंगाल आंध्रा दे है। जिन्ने बिजली बोर्ड च आ रहे हैं, जिन्ने टीचर च आ रहे, सारे बाहर ले आ रहे हैं। ਇਹਦੇ भी गौर कर गए सी, ਇਹਦੇ भी बोलिया करके रौला पाया करके। ठीक है जी। सो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, मान साहब का, इन्हीं समुची टीम का जिहड़े लगातार लगे हुए ने जगाउण लई, कूकर बन के होका दे रहे लगातार भी भाई जागो उठो, अपनी कौम नूं, अपने पंथ नूं, अपने पंजाब नूं अज साडी लोड़ है। बोले सो निहाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है
ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿੰਕਾ ਖੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੂਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਹਿਬਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਥ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, CBI ਵੀ ਆਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਏ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਰੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਚਲਾਰ ਚੌਂਕੜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੂੰਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ,
सरकार बदली गई, कहते सरकार बदलूगी, सरकार तो बदली है। हुण सिद्धू भी कहता बगराड़ी का मोर्चा हल करांगे, चन्नी भी कहता कई जाते पर कर कोई भी नहीं रहा, आज तक कई नहीं कर रहा। होर की अज कौम नूं सिट्टां दे विच पा के, कमिशनां दे विच पा के, गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं बचा के, सरसे वाले साध नूं बचा के, आशुतोष नूं बचा के, नूर महलिया नूं बचा के, प्रकाश सिंह बहादुर नूं बचा के, समेत सिंह सैनी नूं बचा के, शबीर सिंह बहादुर नूं बचा के सिख कौम दे नाल गुलामां वाली वितकरा हो रहा है। अज की गुलाम है फिर भाई, ना तो गुरु दे हक दे विच केजरीवाल बोलिया, वो कहता मैं सिरसे वाले साहब नूं बचा रहा भी, वो कहता समेत सिंह सैनी साडा हीरो है। जे समेत सिंह सैनी ओदा हीरो है, दीपक वाजपेयी कहता ते फिर भाई सैनी ने 2 बच्चे मारे, जवाब दिओ। वो कहता 250 फुट का बुत निरंकारी का मैं कट देना, ते फिर जवाब दिओ। ते फिर भाई अज की हो रहा, ना कोई MP बोलता है, ना पार्लीमेंट बोलती है, ना विधान सभा बोलती है, ना कोई HCPC का मैंबर बोलता है, ना बादल के जथेदार बोलते हैं, ना SGPC का प्रधान बोलते हैं। 328 स्वरूप होर गायब कर देते ने। कोई दसो बोलिया अज असी सारे गुलामां की जिंदगी बतीत करते हैं। फिर एक चारा रहिंदा जदों चोर रल जाए, कुत्ती रल जाए, तो फिर आप कहना अदालत के कोले जाइए, फिर अदालत इंसाफ देगी। फिर भाई अज जड़ियां सिट्टां बनियां सी, हाई कोर्ट का जज शरावत सिरसे वाले साथ न रल गया, फिर हाई कोर्ट का जज सागवान समेत सिंह सैनी दे नाल रल गया, कहते उन्होंने 2022 तक बुला नहीं सकता। कहता हाई कोर्ट का जज बजाज सिरसे वाले साथ न रल गया कि ओदी गिरफ्तारी उतों वारंट लिया के जेल चों पुछगिछ करनी सी, पर 146 दिन तो मोर्चा जरा कटिया, पर जज नूं एक फैसला करना पिया। इन्ना दबाव थोड़ा पड़ रहा, अजे तक 6 साल सरसे वाले साल की पुछगिछ नहीं हुई, ये थोड़े दबाव के कारण हुई आ। फिर भाई सड़कों से तुसी शहीदियां तुसी दित्तियां, गला च टायर तुसी पवाले, दरबार साहब तुसी ढवाया, किसानों का उजाड़ा मोदी तो 60,000 का करा लिया, बीबियां ते जुल्म करा लिया। फिर भाई फिर भी सड़कों पे बैठे हो, ये कारण की है क्यों सड़कों पे बैठे हो? क्योंकि थोड़े ते सियासत भारू हो गई है। सियासत ने कानून पे कब्जा करके फौज को थोड़ा दरबार साहब ढवा दिता है। सियासत ने कानून पे कब्जा करके गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले नूं बचा दिता है। सियासत ने कानून पे कब्जा करके मोदी तो 60,000 किसानों का उजाड़ा करा दिता है। सियासत ने कानून पे कब्जा करके जेड़ी तुसी जित चुके हो, मोदी तो 3 काले कानूनों नूं लागू करा के MSP का जो जग पवाया गया। फिर किसान कानून पे कब्जा करके सरसे वाले साहब नूं नहीं फड़िया गया। सियासत ने कानून पे कब्जा करके प्रकाश सिंह बादल नूं बचा लिया, सरसे वाले साहब नूं बचा लिया। फिर भाई अज फिर की फैसला करना है? फैसला ये करना है जो तुहानूं सियासती ठोकी जाती है, सियासती अदालत नूं ठोकी जाती है, सियासती ये सारा कुछ गुरु की बेअदबी कराई जाती है। आ 2 झंडे लगे सामने, एक मीरी दा, एक पीरी दा, एक धर्म दा, एक सियासत दा। गुरु साहब की कहते हैं, किसानी दे किसानी किसान करे, लोचा जियो लाए, हल जोता मेरा उदम, मेरा पुत धी खाए। गुरु साहब कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਿੱਠੂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ,
सोशल मीडिया का योगदान है, अमरीका कनेडा के सिखा का योगदान है, नौजवानों का योगदान है, लाल किले वालों का योगदान है, वकीलों का योगदान है, बुद्धिजीवियों का योगदान है, तो फिर समुची मानवता योगदान है, साडियां बीबियां तियां भैनों का योगदान है, हरियाणे का योगदान है, यूपी बिहार के सारे का योगदान है। एक ताज खोई है कि गुरु ग्रंथ साहब के कोले तुसीं अरदासां हुंदियां सी, गुरु ग्रंथ साहब करके असीं ये संघर्ष जिहड़ा अधूरा जित्तिया MSP लागू कराउणी है। सारिआं नूं बधाईआं। इस पंडाल दे विच 75% बंदे वो बैठे आ जिहड़े लाल किले दे उत्ते गए आ, झंडा चला के पंथ दे जिहड़े उन्होंने जकारे ही मारे आ। ये 75% जितने बंदे वो बैठे आ। ये लाल किले ते सिख कौम का झंडा चढ़िया चलता रहूगा। कौम अपनी जिन्ना चਿਰ याद नहीं होंगी उन्हों का घर खालिस्तान नहीं बनता, उन्ना चਿਰ ना कुछ अज बनना। तो फिर मैं तेन अज एक लाइन दे विच मैं कह देना, कौम का महान जरनैल बेटा सिमरजीत सिंह मान, इन्होंने 1999 पार्लीमेंट का मैंबर बनाया। इन्होंने वन पंचन रंग की गल की, पंजाबी मां बोली की गल की, किसानों की गल की, दरबार साहब हमले की गल की, ईसाइयों की गल की, अपनी कौम की गल की, पानियों की गल की, किरपान की गल की, दरबार साहब का तोशाखाना लुटिया वो भी गल की। इन्होंने लगातार पार्टी बाजी तो उपर उठ के अपनी कौम से पूरी मानवता की बैठी है। अज फिर सारा काम तुसी करो, धरने ते भी तुसी बैठो, हुण मुड़ना नहीं मुड़ना। एक तो मोर्चा तुसी जित लिया रल के, एक 2022 का मोर्चा है। हुण की करना है? हुण तुसी दसो। सिद्धू कहता तरले मारता कि मैं मुख्यमंत्री बना, केजरीवाल कहना मैं मुख्यमंत्री बना, सुखबीर बाल दुआइयां पाउंदा फिरदा है, बादल दुआइयां फिरना पाउंदा फिरदा है गुरु की बेअदबी करके कि मैं मुख्यमंत्री बना। इस करके ये जिन्ने सब तो पहला जो बादल मुख्यमंत्री बने उन्हें कौम का घान कर दिता है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कौम के किसानों का घान कर दिता है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने दिल्ली उन्होंने भी किसानों के उत्ते जबर किया। जे अज सारे फिरदे आ ते फिर मुख्यमंत्री जे तुहाडा हुंदा तुसीं सड़कां ते बैठ जांदे। हुण तुहाडा मुख्यमंत्री नहीं गा कौम दा ते फिर भाई ताइयां ते धरनियां ते बैठे हो ते मुख्यमंत्री तुहानूं रोकी फिरदे आ कि नहीं फड़ने। ते फिर जे मुख्यमंत्री रोकी बैठे आ फिर आप मूर्ख आ यार, तो आपका मुख्यमंत्री नहीं बनाईदा। अज दी चिट्टी चादर है। मैं अज अपील करदा पूरी कौम नूं, प्रधान साहब मन्ने के ना मन्ने 2022 दे विच पिंडां दे विच वड़ जाओ, शहरां दे विच वड़ जाओ, कस्बियां दे विच वड़ जाओ, महल्लियां च वड़ जाओ, व्यापारियां कोले वड़ जाओ, अमरीका दे सिखो, कनेडा दे सिखो, फ्रांस दे सिखो, पूरी वर्ल्ड दे सिखो, चीन दे सिखो, पाकिस्तान दे सिखो। अज तो आवाज पिंड च पिंडा गिनना चाहिए। 2022 सिख कौम पंजाबियां किसानां गठबंधन प्रेस ते जुल्म नूं ठल पाउण वाला, गुरु ग्रंथ दी बेअदबी दे दोषियां नूं फड़न वाला, सिलसिले अंदर करने वाला, बादल नूं अंदर करने वाला, सुमेध सिंह सैनी नूं अंदर करने वाला मुख्यमंत्री सरदार सिमरनजीत सिंह मान बनाइए। जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ मुख्यमंत्री नहीं ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਨੱਥਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ नहीं ਲਿਆਉਣਾ। मैं एक ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, मैं ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ अपना माइंड देना। बोलो सोनिहाल। आज पूरी कौम ने गुरु के बेअदबियों दोषियों सजावा का उन्हें फैसला कर दिता। इस पंथ के ग्रंथ का कट होया ये ताई बचूगा जो साड़ी सियासत होगी। इन्ना ही कहना खिमा का जा चुका। फतेह बुलाना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद
ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 148ਵਾਂ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 78 147 69 054। मैं दोबारा बोलदा 78 147 69 054। मैं इंग्लिश च बोलदा 78 147 69 054। मैं दोबारा पंजाबी च बोलदा 78 147 69 054। मैं दोबारा बोलदा अंग्रेजी च 781 47 690 54। सो ये सारे नोट कर लो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ स्टेज वाल आउणगे। 1 मिनट वास्ते सरदार सुखराज सिंह जी जिहड़े के न्यामी वाले सरदार किशन भगवान सिंह जी के बेटे ने, वो खड़े हो जान, ते बीबी मनदीप कौर जी संधू साहब वो खड़े हो जान, तां जो ननकाना साहब तो जिहड़ा ये दोनों ननकाना साहब जाके आए ने हुणे रिसेंटली, ननकाना साहब तो नानक शाही कैलेंडर आया है, डायरी आई है, सिरोपा आया है, प्रसाद आया है। मैं बीबी जी को बेनती करांगा मनदीप कौर जी को कि वो प्रधान साहब जी को देन, फिर प्रधान साहब अपने विचार पेश करेंगे। खड़े हो जी प्रधान साहब। बाबा जी चल जी भाई, चल बोले सोनिया मैं कौम के जरनाल सुल्तान उल कौम सरदार सिमरनजीत सिंह मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर को बेनती करदा कि वो स्टेज पे आके संगतां नाल अपने विचार साझे करेंगे। बोले सोनिहाल। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडे वाले, संत जरनैल सिंह खालसा पिंडे वाले। मैं समुची संगत को बेनती करदा कि प्रधान साहब को ध्यान नाल सुन के स्टेज की मर्यादा जिहड़ी है सारे बैठ के प्यार का सबूत दिओ, सत्कार का सबूत दिओ। गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान ने, सारे प्यार नाल सुन के फिर अरदास होएगी।
आप जी ने उसको बाद देखो चाले पढ़ने सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान। सत्कार्यों साथ संगत जी निमित्ता सहित आप लोग फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ बरगाड़ी विखे आए हो। जेड़ी महाराज की बेअदबी प्रकाश सिंह बादल ने, सुखबीर सिंह ने, समेत सैनी ने ते सरसे के साथ राम रीम ने कराई है। आप जी भागा वाले हो कि तुसी अज जिथे गुरु ग्रंथ साहब के अगे हाजिर होए हो, ये एक इतिहासिक दिन है तुहाडी ते मेरी जिंदगी दे विच। मेरे कोले स्टेज के उत्ते दल खालसा दे लीडर सरदार हरपाल सिंह चीमा साहब ते खडूर साहब आए हैं। साडे नौजवान लीडर लखा सधाना जी वो भी विराजमान है। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ दिलों मैं धन्नवाद करदा। दुनिया दे विच सिख ने कदे भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी झली नहीं है। और मेरे को सरदार सुखराज सिंह वो भी नाल खड़े सीगे, जिन्हां दे बापू जी कृष्ण भगवान सिंह इत्थे इत्थे शहीद होए सी इन्हां दे बापू जी। सो इन्हां दा बहुत बहुत मैं धन्नवाद करदा। ये उदों तो लेके अज तक गुरु साहब की सेवा करते रहे हैं। साध संगत जी, साडे गुरु साहिबान ने गद्दी गुरु ग्रंथ साहब नूं दित्ती है। ये साडे जिउंदे जागदे गुरु साहब है ते साडे हुंदियां इन्हां दी बेअदबी नूं 6 साल हो जाण फिर सिख तो झल्लिया नहीं जाता है। पर क्यों करके असी एक बगानी कौम दे थल्ले गुलाम हैगे हैं। साडे कोले अज सरकार की ताकत नहीं है।
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸੂਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੋਸ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਭਗਵਤ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ BSF ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅੱਧ ਸੈਨਿਕ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
जे ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦਾ 40,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਲਦਾਖ ਦਾ ਲਟਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾ ਰੂਸ ਦੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਡਾ ਤਕੜਾ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ 3 ਫੌਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਝੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਓ ਤੇ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं आपको बेनती करते कि रोज दिहाड़ी आप इकट्ठ करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि साडी बेअदबी हुई है, साडे सिंह मारे गए है, शहीद हो गए है। ये कितना चिर करते रहोगे? इको बारी हुण करो। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਉਹਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ BSF ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, UP ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1984 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਜੰਗੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਦੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਣ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ? 26 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 328 ਸਰੋਪ ਭਾਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਾਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਲਖ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ SGPC ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਲ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਹ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਲਖ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ
ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੂਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਾਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੈਲੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ 5 ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰਾ, 4 ਹੋਰ ਦੇ। ਫਿਰ 4 ਥੈਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਆਇਆ, ਦੜਾ ਦੜ ਕਰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। मैं अपनी गल नहीं करता, साथ संगत जी कोई किसी को राज न दे है, जो ले हैं निज बल से ले हैं। जे तुसी जिवें पंथ की मर्यादा ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਨੱਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਟਨ ਟੱਪੀ ਜਾਓ। जो किसी को राज न दे है ये तो लेना पैंदा है जी। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 2.5 ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੌਜ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਗਣਾ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ MSP ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ
ਕਿ MSP ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ RS ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਮੋਹਨ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ MSP ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਭਿਆਨਕ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ 148 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਥ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ SGPC ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਗਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਝੱਗਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।